ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। डिसेम्बर 2, 2021 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भौणी। ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे, आत्म अभिमानी हेबार अभ्यास कर। जेते जेते आत्म अभिमानी हेबो सेते सेते बाबांक प्रति स्नेह रहिबो। बाबा कहते जेते जेते तुमे आत्मिक स्थिति रहिबो, आत्मार अभ्यास करिबो। मु आत्मा कर्म इंद्रिय द्वारा ए कार्य करुछि। मु सन्मुखरे देखुथिबा भाई बा भौणी को शारीरिक दृष्टि न देखि आत्मिक दृष्टि देखिबा, ये मध्य आत्म अभिमानीर अभ्यास। तेणु प्रतिमितिक स्नान कला बेले आमे अभ्यास करि परिबा मु आत्मा एई शरीर रूपक मंदिर रे विराजमान एवं एई शरीर रूपी मंदिर को स्नान करिवार दायित्व, ताकू परिष्कार करिवार दायित्व मु निजे आत्मा निमित्त हे ट्रस्टी हे मध्य करुछि। कारण ए आत्मा रूपक देवता को किए पसंद करिसंती ना स्वयं भगवान पसंद करिसंती। तेणु एई भली भिन्न भिन्न प्रकार जुक्ति तैयारी करिबा। यदि खाद्य खाइला बेले आमे ब्रह्मा भोजन स्वीकार करुचंती बोली भाबिबा, ताहले आत्मा को मध्य शक्ति मिलिबो। शरीर पाई भोजन दरकार, आत्मा पाई बाबांकर याद दरकार। एई भली विभिन्न प्रकार जुक्ति तैयारी करिबा आत्मिक स्थिति रे रहिबा पाई। आजिर प्रश्न, देही अभिमानी पिलामानंक भितरे केउ ज्ञान सहजरे आसी जाई थाई? उत्तर, निज ठारू बड़मानंकर रिगार्ड अर्थात सम्मान किपरि रखिबु, एही ज्ञान देही अभिमानी पिलामानंक भितरे सहजरे आसी जाई थाई। किंतु देह अभिमान तो एकदम मुर्दार करि देई थाए। सेमाने बाबांकु मने पकाई पारंती नाही। यदि देही अभिमानी हेबे तेबे बहुत खुशी रे रहिबे, धारणा मध्य भल हेबो, विकर्म मध्य विनाश हेबो एवं बड़मानंकु सम्मान मध्य देबे। जेउ माने स्वच्छ हृदय संपन्न सेमाने जानी थांती जे आमे केते समय देही अभिमानी होई बाबांकु मने पकाउछु। बाबा जी देही अभिमानी रहिले कौन कौन फायदा बतैचंती। तो बाबा कहते आमे अधा कल्प पर्यंत रावण राज्य रे देह अभिमान रे थिले, तेणु बहुत दुख पाइले, देहर धर्म रे रहिले। तेणु वर्तमान आमे देही अभिमानी रो अभ्यास करिबा। देह भितरे रहिछि के देही बा आत्मा। तेणु आत्म अभिमानी बा मु आत्मा आत्मार चिंतन करी जिते शरीर भितरे आत्मा प्रवेश करी ये अभिनय करिबो। तेणु प्रत्येक कार्य कला बेले मु आत्मा देह द्वारा ये कार्य करुछि। तेणु एभली अभ्यास करिबा द्वारा आत्मार गुण ही प्रकाश पाइब आमर कर्म इंद्रिय द्वारा, जहा फल आमे आम ठारू बड़ मानकर रिगार्ड बा सम्मान रखिबा। ता सहित सब बेले खुशी रे मध्य रही परिबा। जेते जेते देही अभिमानी रो अभ्यास करिबा सेते सेते ज्ञानर मध्य धारणा हेई परिबो। आम द्वारा कोनोसी ओल्टा कर्म मध्य हब नाही। आम बुद्धि मध्य स्वच्छ निर्मल सच्चा हेकि आमे रही परिबा। जदि देही अभिमानी रो अभ्यास करिबा आमे अभिमान अपमान रु मध्य मुक्त हेई परिबा। जदि देही अभिमानी स्थिति रो अभ्यास करिबा। एक कथा जानिछ जे आमको आत्म अभिमानी होई बाबांकु याद करिबाकु हेबो। बाबांकर ही श्रीमतरे चालिबाकु पड़िबो। इहाकु कहा जाए श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत। बाबांक साथी रे बहुत स्नेह रहिबा दरकार। एबे बाबा कहउछंती देह सहित देहर सर्व संबंध त्याग कर। आत्म अभिमानी हेबा पाई अनेक प्रकार रे अभ्यास करिबाकु हेबो।
ଶରୀର ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର କରିବା। ଆମେ ଯେତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସେତେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୀବ୍ର କରିପାରିବା। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ଆଶା ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କରିପାରିବା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆମେ ଆତ୍ମା ସେଠାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଏ ଶରୀର ତ ଏଠାରେ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶରୀର ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଛୋଟ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିରେ ଚୈତନ୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ବି ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବି ସତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପରମଧାମ ବା ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଅଟେ। ଯେପରି ଏହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେହିପରି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ପରମ ଧାମରେ ଥିଲା। ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ। ପରମ ଧାମରୁ ଆତ୍ମା ଆସି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଲା। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା ତାପରେ ଆତ୍ମା ତାର ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ, ସେଭଳି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସତ୍ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ। ସିଏ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏଭଳି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତମାନେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବୋଧ ପରି ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଦୟାକର କରୁଣା କର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ ସଠିକ ରୂପେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ରଚନାକୁ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଋଷିମୁନି ଆଦି ସମସ୍ତେ ନେତି ନେତି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାବନ କର, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଡାକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିକି ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରଚୟିତା ରଚନା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନେତି ନେତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ରଚୟିତା ଆଉ ରଚନା ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ପାଇଯିବେ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବନିଯିବେ। ତେଣୁ ରଚୟିତା ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ରଚୟିତା ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖୁନାହୁଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେବେ ତୁମେ ପୁରା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ଚାଲିବ, ଖୁସି ବି ରହିବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା। ଯେପରି ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଇ ଚାଲ କି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କର। ଆଉ ନିଜେ ଯେମିତି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର
ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ଫାଇଦା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛି। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଦୈହିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ପରମଧାମରୁ ଆସି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି ହେବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଘରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ବି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ମାୟା ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବିଚାର କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଯଦି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା ତାହେଲେ ମାୟା ଭୁଲେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା କିଏ, ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କେବେ ଆସିଛି, ପୁଣି ମୋ ସେଇ ମିଠା ଘରକୁ କେବେ ଯିବି ଏବଂ କିପରି ଯିବି। କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତନ ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି କରିବା। ବାବା ଆଜି ମୁରଲୀରେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବି ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଏ ମୁରଲୀର ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭୋଜନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ନିଜେ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ମୁଁ ନିଜେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲି। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ପିଆଅ ... ଭିତରେ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେଉଛି। ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଖାତିର କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଜର ଖାତିରି କରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ନିଜର ଖାତିରି କର। ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଛ ନା, ଇଏ ବହୁତ କୌତୂହଳର କଥା ଅଟେ। ଏ କଥା ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହା ତ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସିଏ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି କହିକି ସିଏ କେମିତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖୁଏଇବା ପିଏଇବା ଏକଥା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପୁଣି ଏଇଭଳି ନାରାୟଣ ବନିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଏଇଭଳି ନାରାୟଣ ବନିବି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖାତିର କଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା, ମହାନ ଆତ୍ମା, ଦୈବୀ କୂଳର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂରତ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସାରା ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅଟେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଖାତିର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ଯାହା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଦରକାର, ଯାହା ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ଆମେ ତାହା ହିଁ କରିବା। ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିଜର ଖାତିର କରିବା। ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ଉଚ୍ଚ, ତାର ସମ୍ମାନ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ, ଆତ୍ମା ମହାନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଗୁଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜର କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଆଦିରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଅନ୍ତ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ତ ବାବା ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ଏବେ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଦି କ'ଣ, ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଅନ୍ତ କ'ଣ। ବାବା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସମୟ ସତ୍ୟଯୁଗ, ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଦୁନିଆ, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମ ଧାମରେ ଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସମୟ ସେଇ ଦେବତା ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଆସି ଅଭିନୟ କଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଦି ସମୟ। ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗ ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସମୟ। ଆଉ ଅନ୍ତ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ନିଜେ ବାବା ଆସିଲେ। ନିଜେ ବାବା ଅବତରିତ ହୋଇ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଅନ୍ତ ସମୟ। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମହାବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ମହାବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଅଶରୀରୀ ଅଟେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଏହା ଅନ୍ତ ସମୟର କଥା ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋପ ଗୋପୀଙ୍କୁ ପଚାର ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାୟନ ଅଛି ତାର ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ। ଏଇ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରିବା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା, ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ଆମେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ସକାଳୁ ଉଠି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ଯୋଗର ସ୍ଥିତି କମ୍ ରହୁଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଆ ସଦୃଶ କହିବା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ତ ଯୋଗ ଏବଂ ଧାରଣା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଯୋଗ ବିନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତା ସାଥିରେ ସ୍ନେହ ବି ବହୁତ ରହିବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଯାଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସେତେ ଆମର ଯୋଗ ବଳ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବହୁତ ମହାରଥୀ ବଚାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇବା ତ ସହଜ କଥା, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ ବିକର୍ମ ବି ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଯଦି ନ କରିବା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ନ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଯୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲାଗିବ। ଯଦି କର୍ମ କଲାବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ବସିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିଜର ଯୋଗ ବଳକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ତାହା କିଛି ଓଲଟା ହୋଇଗଲା ତେବେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱତଃ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ।
ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିବ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଯାହା ବି ଶ୍ରୀମତ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବନିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ କେଉଁଠି ବି ଆମର ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଏଭଳି କାହିଁକି କହିଲେ, ଆମର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ବି ଆମର କେଉଁଠି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ବାବା ହିଁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଯେମିତିକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, ତାପରେ ବି ଯଦି ଆମ ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଶୋଇଛି ମାନେ ହୁଏତ ମୋର ଶରୀର କାଳେ ଖରାପ ହେବ କି ବୋଲି, ତ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଏମିତି ବିକଳ୍ପ ଚଲେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଚଲେଇବା ତାହେଲେ ବାବା ଆମକୁ ମଦତ କରିବେ କିଭଳି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା, ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀମତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ଗଦଗଦ ହେଇକରି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ବାବା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଉଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେବେ ଜ୍ଞାନର ପରକାଷ୍ଠା ଆସିବ ତେବେ ସ୍ୱତଃ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ଭକ୍ତି କରିଛ, ଘରକୁ ତ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନେଇଯିବା ବାଲା ତ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁ 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 ସେମାନେ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଭକ୍ତି, ଏହାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ନାହିଁ। ବରଦାନ ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚାଲି ଚଳନକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରି ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଲକ ପଣିଆ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମାଲିକ ପଣିଆ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ବାଳକ ପଣିଆ, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ମାଲିକ ପଣିଆ, ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବାଳକ ପଣିଆ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ମାଲିକ ପଣିଆ, ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚାଲିଚଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥିତି ଏକରସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯାଇଥାଅ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଲକପନ ଆଉ ମାଲିକପନର ବାଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବାଲକପନରେ ରହିବା, କେତେବେଳେ ମାଲିକପନରେ ରହିବା, ଯଦି ଆମେ ତାହାର ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆମେ ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେବା ସମୟରେ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବାଲକପନ ହେବା, ସେଥିରେ ମାଲିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ହେବା ତାହେଲେ ସେବାରେ ଖିଟପିଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାର ଶ୍ରୀମତକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲିକପନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଜା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଜା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବି। ମନ ଉପରେ ରାଜା, ମନକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନରେ ବିଜି ରଖିବି। ମନରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା ହୋଇ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆଣିପାରିବି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସୁଖଦାୟୀ ବୋଲ କହିବି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ହୋଇ ମୋ ମୁଖକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି। ଏଇଭଳି ମାଲିକପନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବାଲକପନ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ
याद यात्रा कला बेले मुरलीर मनन चिंतन कला बेले आमे सेतले मालिकपन स्थिति रे रही परिबा। तेणु संगठन रे मध्य आमे मालिकपन न होई कि बालकपन स्थिति रे अभ्यास करिबा। संगठन जदि मालिक हेबा ताले संगठन भितरे मधुर संपर्क रही परिबो नाही, किंतु आमे व्यक्तिगत क्षेत्र रे निज पई आमे कठोर हे मालिक स्थिति रे रही आमे कर्म इंद्रिय को स्व अनुशासन द्वारा ठीक रूपे परिचालित करि परिबा, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हे परिबा। निज क्षेत्र रे स्वराज्य अधिकारी हे परिबा, किंतु संगठन रे बालकपन स्थिति नम्रता द्वारा आमे बालकपन स्थिति रे रही परिबा। या द्वारा आमे सफलता मूर्त आत्मा बनी परिबा। स्लोगान यदि भावना एवं कर्म समान होइथिबो तेबे कुहाजिबो इच्छा शक्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा। बाबाजी कहउचंती आमे जहा चिंतन करचंती ताकू कर्म रे परिणत करिबा, कारण समस्ते भावना तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ करि दियंती, बाणी रे मध्य कहि दियंती उच्चा उच्चा कथा, किंतु कर्म रे कला बेले करि पारंती नाही। तेणु बाबा कहउचंती तुमे जहा भाबुच ताकू कर्म रे जदि परिणत करिवो ताहले तुम भितरे इच्छा शक्ति अच्छी, विल पावर अच्छी, मनोबल अच्छी, आ तुमे शक्तिशाली आत्मा बोली कुहाजिबो बोली बाबा कहउचंती। आजिर मुरली को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को धन्यवाद देई आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु। पुणी देखा हेबो आगामी अध्याय रे रहुछु। ओम शांति। मन पक्षी उड़ी जाए नील आकाशरे बहुत दूर रे अति आनंद रे प्रभु विरोधी रे। मन पक्षी उड़ी जाए नील आकाशरे बहुत दूर रे अति आनंद रे प्रभु विरोधी रे। मन पक्षी उड़ी
ହାତୀ